Hello friends, welcome again in this video lecture. First of all, I am extremely sorry because in last week I am not uploading any video lecture. Okay, extremely sorry for that. Now, this is the last point of this chapter, that is the standard reduction formula. In last lecture we will see the Mulliken symbol, their rules, and the Mulliken symbol given to the point group, that is C2V point group and C3V point group. Now, by using one formula, that formula is called as a standard reduction formula. We have to give that standard reduction formula for the C2V point group and C3V point group. Okay, now there is one formula. That formula is nothing but N in bracket irreducible representation is equal to 1 upon H summation of I, that is irreducible representation, that is G into R, character of irreducible representation, again character of reducible representation into R. Okay, this is the last point of this chapter, that is the standard reduction formula. And first of all, this is the main formula. By using this formula, we have to make a standard reduction formula for the C2V point group and C3V point group. First of all, we will see for the C2V point group. Okay, this is the main formula. By using this formula or by putting the value of symmetry elements, their characters value or their irreducible representations value, we have to make a standard formula for C2V point group and C3V point group. Okay, first of all we will see the C2V point group. But in this formula, N is frequency, occurrence of I irreducible representation. Then H, we know that H is nothing but order of group. H is nothing but order of group. Then GR is equal to order of class. Order of class. X, we know that character of reducible representation. Character of reducible representation. Listen. Now we will see the last point of that is the chapter group theory, and that point is nothing but the standard reduction formula. We have to make a standard reduction formula for the C2V point group and C3V point group, but we have to see the main formula. On that formula we have to make a standard reduction formula. Okay, this is the main formula. हा मेन फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. कशासाठी? C2V पॉइंट ग्रुप आणि C3V पॉइंट ग्रुप. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये N काय आहे? फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑकरन्स, जे इरेड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन आहे J1 J2 J3, that is the frequency of that irreducible representation. Then H, we know that H is nothing but order of group. Then G of R is nothing but the order of class. How many symmetry elements present in that point group? It is given by the GR. XIR is nothing but, X we know that character, IR is nothing but the irreducible representation. Okay, for each irreducible representation there is a character value for the symmetry element. So XIR is nothing but the character of reducible representation. Okay, now first of all we will see the standard reduction formula for C2V point group, and in last lecture we will see
the molecular symbol for the C2V point group, that is A1, A2, B1, B2. We already know that. Okay, first write down the C2V point group and their character table. C2V. We already know that there are 4 symmetry elements present in the C2V point group, and these are nothing but identity, C2 axis of rotation, then 2 vertical planes which are present, which is passing through the XZ plane and YZ plane. Okay, these are the 4 symmetry elements. Then there are 4 irreducible representation: J1, J2, J3, J4. Okay, but now here we cannot write J1, J2, J3, J4 because we already find out molecular symbol for this irreducible representation. लास्ट लेक्चर मध्ये जे आपण मोलिक्युलर सिम्बॉलचे रूल आहेत ते रूल यूज करून मोलिक्युलर सिम्बॉल फाइंड आउट केलेले J1, J2, J3 आणि J4 साठी. तर मग आपण आता इथे J1, J2, J3 आणि J4 लिहिणार नाही, तर आपण इथे काय लिहिणार मोलिक्युलर सिम्बॉल, आणि ते आपले काय आलेले आहेत A1, A2, B1, B2 आणि आता त्यांच्या व्हॅल्यू 1 1 1 1 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1. Okay, so this is the character table for the C2V point group. फक्त आपण ते काय केलेले आहे, जे irreducible representation होते J1, J2, J3, J4, तर त्याच्यासाठी आपण मोलिक्युलर सिम्बॉल हे ऑलरेडी लास्ट लेक्चर मध्ये काढलेले आहेत. तेच फक्त आपण इथे काय केलेले पुट केलेले आहेत, आणि हे तर तुम्हाला माहिती आहे कॅरेक्टर्स व्हॅल्यू आहेत इररिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनच्या प्रत्येक सिमेट्री एलिमेंट साठी. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता जो आपला मेन फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे, कोणता, जो आता मी लिहिला होता N J is equal to 1 upon H summation of I G of R into X IR, त्याच्यानंतर R XRR of R. ठीक आहे, नाउ आता इकडे लक्ष द्या, आपल्याला स्टँडर्डायझेशन फॉर्म्युला तयार करायचा आहे C2V पॉइंट ग्रुप साठी. आता हा तुमचा C2V पॉइंट ग्रुप आहे, त्याचा कॅरेक्टर टेबल आहे, त्याचे कॅरेक्टर्स आहेत, त्याचे मोलिक्युलर सिम्बॉल आहे. तर मग आपण जेव्हा स्टँडर्डायझेशन फॉर्म्युला तयार करतो तर तिथे आपल्याला व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात. ठीक आहे, त्या व्हॅल्यूज असतात रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनच्या. आलं का लक्षात? ठीक आहे, तर त्याच्या 2 व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात. आता इथे आपण फर्स्ट व्हॅल्यू घेऊया, इथे तुम्हाला दिलेले असतात. इथे आहे 21 -3 5 आणि 5. त्याच्यानंतर दुसरे व्हॅल्यू दिलेले आहेत 15 -1 3 आणि 3. Listen, we have to see the last point of chapter group theory, that is the standard reduction formula. ठीक है, there is a main formula, this is the main formula. By using this formula we have to prepare a standard formula for each point group. First we will see the C2V point group. So this is the C2V point group and their character table. In place of irreducible representation, इररिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन जे होते J1, J2, J3, J4, त्यांच्यासाठी आपण काय घेतलेले मोलिक्युलर सिम्बॉल घेतलेले, आणि ह्या त्यांचे कॅरेक्टर व्हॅल्यूज आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी काय सांगितलं की स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला तयार करण्यासाठी तुम्हाला रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात. ही आहे तुमची पहिली व्हॅल्यू, ही आहे तुमची दुसरी व्हॅल्यू, हे ऑलरेडी दिलेले असतात. बाय युजिंग दिस व्हॅल्यू अँड कॅरेक्टर व्हॅल्यू फॉर इच सिमेट्री एलिमेंट,
and its molecular symbol आपल्याला काय तयार करायचं आहे स्टँडर्ड डिडक्शन फॉर्म्युला. आता आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या या फॉर्म्युलामध्ये. ठीक आहे. आणि प्रत्येक जे मोलिक्युलर सिम्बॉल आहेत A1 A2 B1 B2 त्यांच्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहेत व्हॅल्यूज काढायचे आहेत आणि त्याच्यावरून आपलं काय तयार होणार आपला स्टँडर्ड डिडक्शन फॉर्म्युला. ठीक आहे. आता फर्स्ट घ्या. आता इथे बघा आपल्याला दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनच्या. ही आहे तुमची फर्स्ट 21 -3 5 आणि 5. ही दिलेली तुम्हाला सेकंड. ठीक आहे. तर आपण आधी काय करायची फर्स्ट घ्यायची JRR1. ठीक आहे. आता आपण पहिल्यांदा काय घेणार A1 साठी NA1 इज इक्वल टू. ठीक आहे 1/H. H म्हणजे काय ऑर्डर ऑफ ग्रुप अँड वी नो दॅट ऑर्डर ऑफ ग्रुप फॉर C2B पॉइंट ग्रुपची किती असती 4. कशावरून काढतो आपण की सिमेट्री एलिमेंट्स किती आहेत 1. C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन किती आहे 1. सिग्मा YZ किती आहे 1. सिग्मा XZ किती आहे 1. 1 2 3 4 4 सिमेट्री एलिमेंट्स आहेत ते पण एक एकच आहेत. त्याच्यामुळे ऑर्डर ऑफ ग्रुप किती असणार आहे C2B पॉइंट ग्रुपची 4. मग इथे किती आहे ना 1/4. ठीक आहे इनटू आता आपल्याला A1 साठी घ्यायचे. ठीक आहे. सिमेट्री एलिमेंट्स किती आहेत 1 इनटू कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. ठीक आहे इनटू रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनची व्हॅल्यू किती आहे 21. ओके. प्लस C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन किती आहे ब्रॅकेट मध्ये घ्या 1. कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनची व्हॅल्यू किती आहे -3. प्लस सिग्मा एक्झॅक्ट किती आहे 1 ब्रॅकेट मध्ये घ्या. ओके. कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनची व्हॅल्यू किती आहे 5. प्लस सिग्मा YZ किती आहे 1. कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनची व्हॅल्यू किती आहे 1. जर आता आपण हे सगळं सॉल्व्ह केलं ओके तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 7. आलं का लक्षात. हे जे मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन डिवायडेड बाय 1/4 जर केलं तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 7. ठीक आहे. तसं ना आपल्याला कशासाठी काढायचंय A2 साठी. आता इथे किती आहे ना NA2 परत ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1/4. आता A2 ची व्हॅल्यू ठेवायची. परत सिमेट्री एलिमेंट्स किती आहे 1. ठीक आहे. त्याची कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. त्याची व्हॅल्यू किती आहे 21. प्लस C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन किती आहे 1. कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे 1. रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनची व्हॅल्यू किती आहे -3. प्लस सिग्मा एक्झॅक्ट किती आहे 1 इनटू कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आता इथे -1 इनटू व्हॅल्यू किती आहे 5 प्लस 1 इनटू -1 इनटू 5 इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. परत आपण हे सगळं जर मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन सॉल्व्ह करून 1/4 केलं तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 2. ठीक आहे. सिमिलरली आता B1 साठी काढायचं. परत 1/4 ही किती आहे माहिती आहे तुम्हाला 1. त्याची कॅरेक्टर व्हॅल्यू 1 इनटू 21. प्लस आता C2 पण एकच आहे पण त्याची B1 ची व्हॅल्यू किती आहे -1 इनटू -3 प्लस सिग्मा YZ किती आहे सॉरी सिग्मा XZ किती आहे 1. त्याची व्हॅल्यू किती आहे 1 इनटू 5 प्लस सिग्मा YZ किती आहे 1. त्याची कॅरेक्टर व्हॅल्यू किती आहे -1 इनटू 5. परत आपण जर हे सॉल्व्ह केलं तर याची व्हॅल्यू येते 6. हे जे सॉल्व्ह केलं आपण मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन डिवायडेड बाय 1/4 इज कम 6. टोटल व्हॅल्यू इज कमिंग टू दी 6. नाउ द लास्ट that is B2. Same.
1/4 into bracket 1 into 1 into 21 plus 1 into -1 into -3 plus 1 into -1 into 5 plus 1 into 1 into 5 again it's come to the 6. ठीक आहे. परत आपण हे सगळं सॉल्व केलं ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 6. ठीक आहे. मग नाउ a1 a2 b1 b2 आता आपण हे सॉल्व केलेले. ठीक आहे. आपल्याला व्हॅल्यूज कोणत्या कोणत्या भेटलेल्या आहे 7 2 6 आणि 6 इकडे लक्षात आहे. ठीक आहे. आपण स्टँडर्ड डिडक्शन फॉर्म्युला बघतो. आला तर लक्षात प्रत्येक पॉइंट ग्रुप साठी आपल्याला स्टँडर्ड डिडक्शन फॉर्म्युला तयार करावा लागतो आणि पॉइंट ग्रुप जे आहे C2B C3B त्यांचे कॅरेक्टर टेबल आपण बघितलेले आहे आणि कॅरेक्टर टेबल मध्ये आपण त्यांचे मूलिकल सिम्बॉल पण काढलेले आहेत. तर प्रत्येक कॅरेक्टर टेबलला मूलिकल सिम्बॉल असतात आणि रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनचे व्हॅल्यूज दिलेले असतात. त्या व्हॅल्यूज वरून आपल्याला काय करायचं असतं हा एक मेन फॉर्म्युला आहे. त्या मेन फॉर्म्युला मध्ये त्यांचे व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट तयार करून आपल्याला एक फॉर्म्युला भेटतो. ठीक आहे. आता इकडे लक्ष द्या. ठीक आहे. आता आपल्याला 4 व्हॅल्यूज भेटलेल्या आहेत a1 a2 b1 b2 साठी. ठीक आहे. तर a1 ची व्हॅल्यू काय आली 7. आपण त्याला काय घेणार 7 a1 प्लस a2 ची व्हॅल्यू किती आली 2. इथे किती येणार 2 a2 प्लस b1 ची व्हॅल्यू किती आली 6. इथे किती येणार 6 b1 आणि b2 ची पण व्हॅल्यू किती आलेली आहे 6. मग इथे काय आला 6 b2. तर हा झाला तुमचा स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला फॉर फर्स्ट रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन. आलं लक्षात. आता असाच तुम्हाला कशासाठी काढायचा आहे सेकंड रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन बाय युजिंग दिस व्हॅल्यू 15 -1 3 आणि 3. आता त्या व्हॅल्यूज काय काय येतात ते बघा. ठीक आहे. सो आपण याला 1 नंबर. ठीक आहे. नाव आता रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन 2 n a1 इज इक्वल टू परत से 1/4 इन ब्रॅकेट ठेवा व्हॅल्यूज 1 सेम असणार आहे. फक्त आता ह्या व्हॅल्यूज नाही घ्यायच्यात आपल्याला या व्हॅल्यूज घ्यायच्या. ठीक आहे. 1 into 1 into 15 plus 1 into 1 into -1 परत 1 into 1 into 3 ओके प्लस 1 1 3 1 1 3 आणि परत आपण हे सॉल्व केलं सगळं ह्याची व्हॅल्यू किती येते 5. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेम a2 साठी कॅल्क्युलेट करायचं 1/4 in bracket 1 into 1 into 15 plus again 1 into 1 into -1 1 into 1 into -1 plus 1 into -1 -1 3 plus 1 -1 3 1 -1 3 is equal to 2. ठीक आहे. त्याच्यानंतर
B1 1 upon 4 1 into 15 plus 1 into minus 1 plus correct 1 1 3 1 1 3 plus 1 minus 1 3 1 minus 1 3 is equal to 4 परत B2 साठी 1 upon 4 परत हे सेमच राहणार 1 1 15 1 1 15 plus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 plus 1 1 3 sorry 1 minus 1 3 1 minus 1 3 plus 1 1 3 1 1 3 is equal to 4 ठीक आहे सेम पद्धतीने फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू पुट करून आपण सेकंड रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन साठी व्हॅल्यूज काढणार तर त्या किती आलेल्या आहे 5 2 ठीक आहे मी गोल करते ठीक आहे फर्स्ट व्हॅल्यू आलेली तुमची 5 सेकंड आलेली आहे 2 थर्ड आलेली आहे 4 आणि ही पण काय आलेली आहे 4 तर मग आता हा स्टँडर्ड डिडक्शन फॉर्म्युला काय येणार 5a1 प्लस 2a2 प्लस 4b1 प्लस 4b2 ठीक है सो दिस इज द स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला ठीक आहे मी दोन्ही तुम्हाला लिहून दाखवते दोन्ही रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन साठी ठीक आहे पहिला कोणता होता फर्स्ट 7a1 प्लस 2a2 6b1 प्लस 6b2 and second is 5a1 plus 2a2 plus 4b1 plus 4b. So this is the standard reduction formula for C2V point group and this standard reduction formula is calculated by using this main formula. Okay, we have to put the value of order of group, value of class of symmetry element, their character and the value of reducible representation. या सगळ्याचे व्हॅल्यू आहेत ऑर्डर ऑफ ग्रुप सिमेट्री एलिमेंट त्यांचे कॅरेक्टरचे व्हॅल्यू जर आपण आपल्या ह्या मेन फॉर्म्युला मध्ये जर पुट केल्या तर आपल्याला स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला भेटतात आणि हे आपल्याला दोन भेटतात कारण की आपल्याला रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशनच्या दोन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत सो दिस इज द स्टँडर्ड रिडक्शन फॉर्म्युला फॉर द C2V point group. Okay, in next lecture we will see the standard reduction formula for the C3V point group. Okay, thank you so much for watching.